Equations of motion homework. 1. A car started motion from rest at uniform acceleration 5 meters per second square. Find the distance it moved after 4 seconds. أول حاجة كلمة rest يبقى VI بزيرو. uniform acceleration يبقى دي ال A ب 5 meter per second square. find the distance يبقى أنا عايز ال D لما التايم ب 4 second. نبتدي نفكر ايه الايكويجن اللي فيها الاربعه دول. اكيد هتكون التانية دي equals VI plus half AT بار 2 بزيرو تايمز ال4 plus half تايمز الاكسلريشن اللي هي 5 تايمز التي بار 2 يعني 4 بار 2 عشان تطلع على طول ب 40 متر. 2. A bullet moved in horizontal path at velocity 100 meters per second. This bullet penetrated through a target to 10 meters deep before stopping. Find the acceleration of the bullet motion and its type. عايزين نجيبها كده الأول، فهنقرأ أول حاجة أول velocity قابلناها يبقى دي ال VI ب 100 meters per second. Bullet penetrates through a target 10 meters deep يبقى دي distance 10 meters. before stopping الكلمة دي معناها ان ال VF equal 0. find the acceleration نجيب الاكسلريشن وكمان عايزين التايب. طيب من الايكويشنز اللي فيها الاربعة دول اكيد هتكون الثيرد هي الوحيدة اللي فيها الاربعة دول اهو دي بزيرو 100 باور 2 plus 2 multiply A multiply دي اللي هي ب 10 يبقى أنا عندي 0 equal 100 باور 2 ب 10,000 لو أنت عايز تجيبها كده plus 20A هناخد ال 20A نوديها الناحية التانية هنا فتبقى negative 20A equal 10,000 يبقى ال A بنيجاتيف 500 متر بير سكند سكوير. طب ده بالنيجاتيف تبقى deceleration. 3. An object has started motion from rest at uniform acceleration 2 meters per second square for 10 seconds. Calculate A its final velocity, B the distance moved. Rest يبقى أكيد ال VI بزيرو. Acceleration ب 2 meters per second square. 10 seconds the time. Calculate A final velocity VF. الأربعة دول موجودين فين؟ في الفيرست equation يبقى صح كده VI plus AT 0 plus A ب 2 multiply 10 يطلع ب 20 متر بير سكند ده ال VF. B عايز ال distance moved. شوية انسى اللي انت جبته هنا ده لا مالكش دعوة بيه. هنبص على دي الدي والتي والاي والفي اي موجودين فين؟ أكيد موجودين في السكند equation يبقى VIT plus half AT بار 2 VI بزيرو multiply T اللي هي ب 10 plus half multiply A اللي هي ب 2 multiply 10 بار 2. أنا عايز أقول لك إن ده راح يعني ممكن كان من قبليها ممكن أقول ده خلاص ممكن ما اكتبوش أصلا. هنا 2 مع 2 راحت هيتفضل لي 100 متر. 4. A car was moving at velocity 20 meters per second. When the brakes were applied, it decelerated uniformly at 2 meters per second square. تعال ناخدها واحدة واحدة. يبقى ال VI ب 20 meters per second. When the brakes were applied, it decelerated uniformly. يبقى الاكسلريشن كلمة decelerate الكلمة دي معناها ان الاكسلريشن بالنيجاتيف تبقى نيجاتيف 2 meters per second square. Calculate A time taken to stop يبقى انت عايز تجيب التايم. stop يبقى ال VF equal 0. الايكويشن اوف موشن اللي فيها الكلام ده VF equal VI plus AT VI ب 20 A بنيجاتيف 2 وال T احنا عايزينها. طب وال VF بزيرو. هناخد النيجاتيف 2T نوديها الناحية التانية كده هتبقى ب 2T بالبوزيتيف equal 20 يبقى T equal 10 second. B طلب مني distance moved during braking. distance moved during braking
طيب أنا during braking اللي حصل عملت stop في النهاية VF equal 0. طيب ماشي. طب والتايم؟ التايم بتاع البريكنج لما عملت VF equal 0 هو ال 10 سكند اللي أنا جايبها، وبالتالي هنا أقدر أجيب الدي من السكند equation وأقدر أجيبها من الثيرد equation. الاتنين صح. طب مين فيهم اللي أفضل؟ أكيد السكند عشان بيجيبها لي على طول أهي. VI عندنا ب 20 multiply time ب 10 plus half الاكسلريشن بنيجاتيف 2 multiply 10 بار 2 يطلع final result على الكالكوليتر الرص ده كله كده هيطلع ب 100 متر. C ال average velocity during this interval average equal VF plus VI over 2. VF عندنا ب0 VI ب20 و2 يطلع لي ب10 متر بير سكند. في حل تاني طبعا ممكن اجيب التوتال ديستانس اللي احنا جبناها اللي هي ب100 على التوتال تايم اللي هو كان ب10 واجيب الافريج تطلع برضو ب10 متر بير سكند. 5 If a car is accelerated uniformly from initial velocity 15 meter per second to reach 20 meter per second after 2.5 seconds, find the distance moved by the car in this interval. الكار accelerated from initial velocity كذا يبقى دي ال VI بسهولة جدا. reach 20 meter per second يبقى ده ال VF. التايم بتاعها 2.5 second. find the distance. مين الايكويشن اللي فيها الأربعة دول؟ أكيد السكند ايكويشن. لا ما تجيش بالسكند. طيب هو أولا عايز إيه؟ عايز الأكسلريشن عشان بس ما ننساش. if a car accelerates uniformly كذا reach كذا find the distance moved by the car. طب مستر ده ما طلبش الاكسلريشن. حتى لو ما طلبهاش مع ان هي موجوده في الاجابات لازم انا اجيبها. ليه؟ مفيش equations من غير initial velocity و acceleration. يبقى دول حاجه اساسيه. عندي الانيشال velocity موجوده اهي يبقى انا محتاج الاكسلريشن. اقدر اجيبها بالفيرست equation عادي خالص اهي. ممكن اجيبها بالرول بتاع الاكسلريشن هو VF ب 20 VI ب 15 plus A multiply T اللي هي ب 2.5. هنودي ال 15 الناحية التانية فتبقى 20 minus 15 equal 2.5A. دي هتطلع ب 5 equal 2.5A. يبقى ال A equals 5 over 2.5 هتطلع ب 2 متر بير سكند سكوير. طيب تاني حاجة أنا عايز أجيب الديستانس. السكند equation VI ب 15 التايم ب 2.5 plus half الاكسلريشن ب 2 ب 2.5 بار 2. وأقوم حاطط ده على الكالكوليتر عشان تطلع لي ب 43.75 متر. Six. A car was moving at velocity 30 meters per second. When the drivers applied the brakes, the car stopped within 15 seconds. اقرا تاني. A car was moving at uniform velocity. الكلمة دي ما تعديش. أدام دخلت فيها uniform velocity هرسم المسألة وابتدي أقول لحضرتك كده آدي اليونيفورم velocity 30 meter per second. ولما أقول 30 meter per second uniform velocity يبقى الأكسلريشن بزيرو. يبقى قانون مستخدم V equal D over T. ده مهم قوي. وأخيرا كمان إن احنا عندنا ال VI هنا equal VF الناحية التانية. when the brakes are applied هقوم عامل كده وأقوم نازل هنا وأقول كلمة brakes. يبقى أنا عندي ال VF هنا equal ال VI الناحية التانية. the car stopped يبقى أنا ال VF equal 0 within time أو within 15 second أهي. دي رصة المسألة. ده مهم جدا إن أنا أشتغلها بالمنظر ده. حضرتك هتعيد مرة تانية الفيديو لو أنت عايز تراجعها مرة تانية وتعيد الحتة دي يعني وتبتدي تشتغل عليها. تشوف إزاي بنرسم المسألة. acceleration of a car motion before applying the brakes. دي أول حاجة هو طالبها. الاكسلريشن before applying the brakes. طب فين الاكسلريشن قبل ما دوس على البريكس؟ ده الاكسلريشن بزيرو. اوكي يبقى انا عندي كده اول حاجه ايه الاكسلريشن بزيرو.
B. acceleration of a car motion after applying the brakes. طب عايز الاكسلريشن بعد البريكس. طيب بعد البريكس مهم قوي ان احنا نبقى عارفين الفي دي بكام. الفي دي هي 30. انا طول الباث ده كده الفيلوسيتي يونيفورم ثابته كونستنت، فالفاينل هنا ب 30. طب والانيشال اللي انا بدات ادوس على الفرامل من امتى؟ من عند ال 30 متر بير سكند. ده مهم قوي. طيب تعال نكمل. يبقى انا ممكن اجيبها بالايكويشنز وممكن اجيبها قلنا بالرول ده اللي هو ايه ايكوال في اف ماينس في اي اوفر تي. الاثنين صح. يبقى انا عندي هنا في 0 ماينس 30 اوفر 15 على الكالكوليتور نيجاتيف 2 متر بير سكند سكوير. اوكي بعد كده طلب الديستانس موفد during braking till stop. الديستانس موفد during braking till stop يعني الديستانس ديت من اول البريك، بس من اول بريكس دي اول ما دوست على البريكس. طيب ما تيجي ناخدها واحده واحده كده. احنا عايزين الديستانس. طيب ماشي، الايكويشنز اللي فيها المجموعه دي الايكويشنز هتقول لي طب ما السكند جميل بس فين الاكسيريشن؟ احنا جايبناها الاكسيريشن. يبقى اوكي دي ايكوال في اي تي بلس هاف اي تي بار 2. الفي اي ب 30، التايم ب 15 بلس هاف ملتبلاي نيجاتيف 2 ملتبلاي 15 بار 2 على الكالكوليتور هتطلع ب 225 متر. Seven. A body was moving at initial velocity 40 meter per second and accelerate uniformly at 4 meter per second square for 5 seconds. Calculate distance covered in this interval and the time required to stop. Body was moving at initial velocity بديل VI 40 meter per second. Decelerate uniformly يبقى دي الاكسلريشن بالنيجاتيف 4 meter per second square for 5 seconds يبقى ده التايم. Calculate the distance covered. انت عايز حضرتك distance covered in this interval and the time required to stop. وكمان عايز time تاني to stop. المسألة كده بقت مركبة. A body was moving at initial velocity 40 meter per second and accelerate uniformly for 5 seconds. Calculate the distance covered in this interval. طيب عايز افهم المسألة، عايز نعملها. يعني انا العربية دلوقتي اهي ماشية كده، فانا عندي بعد تايم 5 ثواني انا بادئ بفي اي ب 40 متر بير سكند واكسيريشن نيجاتيف 4. ابتديت اهدي سرعتي شويه ديسلريت. انا عايز الديستنس دي. طب هل في الديستنس دي هل انا توقفت؟ لا خالص، انا بهدي السرعه بس ما عملتش ستوبنج. طب هتوقف فين؟ هتوقف هنا مثلا ادي الفي اف، هكون مشيت ديستنس تانية وهاخد تايم تاني. فاحنا نجيب الديستنس دي. الديستنس اللي انا هجيبها دي الديستنس من البدايه لحد البارت ده. طيب ممكن تجيب بايه؟ بالسكند ايكويشن دي ايكوال في اي تي بلس هاف اي تي بار 2. الفي اي ب 40 ملتبلاي التايم ب 5 بلس هاف ملتبلاي نيجاتيف 4 ملتبلاي التايم ب 5 بس المره دي باور 2 عشان تطلع ب 150 متر. طيب بعد كده طلب مني ايه بقى؟ طلب مني التايم تيكن تو ستوب. انا عايز التايم تيكن تو ستوب. مين الحاجات الاساسيه اللي احنا دايما بنتكلم عليها؟ الفي اي والاي والفي اف والتي. يبقى انا هعمل سبستيتيوت بالرول ده. خلينا نغير الكالر، نعمل سبستيتيوت بالرول اللي فيه الاربعه دول ونجيبها. يبقى انا هجيب التايم تيكن من هنا لحد هنا. ينفع استخدم الديستنس دي؟ خالص خالص، لان الديستنس دي مش لحد ما بقى ستوب. طب والتايم ده ماليش دعوه بيه، ده مش تايم اوف ستوبنج، ده التايم بس في فتره زمنيه قبل ما التايم الكبير بتاع الستوبنج. طيب يبقى كده ممكن اجيبها بالفيرست ايكويشن في اي بلس اي تي في اف بزيرو في اي ب 40 بلس اي نيجاتيف 4. التي عايزينها، هنودي ال 40 كده الناحيه التانيه او النيجاتيف 4 تروح ب 40 يعني ايكوال 40. يبقى التايم ايكوالز 10 سكند. Eight. A driver saw the red traffic light when he was moving at 80 km
per hour at 100 meters away from the car. He used the brakes to decelerate at 2 meters per second square. Would the car cross the traffic sign؟ واحدة من الأسئلة المميزة قوي. لما نيجي نقول لحضرتك احنا عندنا كار، الكار دي ماشية شافت red traffic sign، شافتها red traffic sign. جميل. هي ماشية ب VI equal 80 كيلومتر per hour. طبعا ما بتنفعش 80 كيلومتر، بنعملها تحويل multiply 5 over 18 تطلع ب 22.22 متر per second. ده ال VI. طب الديستنس ما بينها وما بين الترافيك ساين 100 meter away. The car used the brakes to decelerate at في deceleration equal negative 2 meter per second square. A. Would the car cross the traffic sign؟ هنعمل ايه؟ وانا لما بشوف red traffic sign ومرة واحدة suddenly كده شفتها، يبقى انا هعمل ايه؟ ادوس على البريكس لحد ما اعمل stop. فكرة المسألة ان انا هحسب الديستنس taken by the car till stop، يعني لما ال VF equal 0، وهكمبير ما بين الديستنس اللي انا هحسبها دي والديستنس اللي هي ال 100 متر. فانا لو خدت ديستنس اكبر من ال 100 متر عشان اعمل ستوبنج يبقى عملت كروس للترافيك ساين. طب الديستنس اللي انا هجيبها اقل من ال 100 يبقى انا اكيد مش هعمل كروس للترافيك ساين. تعالوا نحسبها. مين الايكويشنز اللي فيها الاربعه دول؟ في اف ودي وفي اي واي. اكيد الثيرد ايكويشن في اف سكوير ايكوال في اي سكوير بلس 2 a d. في اف بزيرو، في اي ب 22.22 باور 2 بلس 2 ملتبلاي نيجاتيف 2 دي. هنعمل دول 2 تايم 2 بنيجاتيف 4 وتروح الناحية التانية على طول عشان تبقى 4 دي equal 22.22 all باور 2. الدي equals ده على الفور، نحسبها كده. طب ده على 4 فيها كام؟ تطلع ب 123.56. هتشيك بس بالكالكوليتور عشان اعملها بدماغي. 22.22 باور 2 اوفر 4.43 اهي. يبقى انا عندي هنا اقدر اقول لحضراتكم كده. طب الديستنس اللي تيكن باي ذا كار تيلسكوب هي تتوقف اكتر من 100 متر. طب ما كده هتعمل ايه؟ لا، the car cross the traffic sign، عدت ال 100 متر عشان تعمل ستوبنج. يبقى دي الفكرة. طب نمبر بي، calculate the time taken by the car to stop. عايزين نجيب التايم. انت عايز التي لما ال VF equal 0. مين الحاجات الأساسية؟ ال A وال V I ما انساش. يبقى أنا عندي VF equal VI plus 18 0 VI ب 22.22 plus A negative 2 والتايم أهو نودي دي الناحية التانية بالبوستيف equal 22.22. يبقى T equal 1.11 second. ادي فكرة المسألة. 9. A train driver applied brakes when the train was moving at 20 meters per second to stop the train in a minute. Calculate the acceleration and the distance moved till stopping. Train driver applied the brakes when the train was moving at 20. This is VI, 20 meters per second, to stop the train. VF equals 0. In a minute, يبقى ده time 60 seconds. Calculate the acceleration. And the distance moved till stopping. كمان الديستنس. سؤال سهل. أقول لكم الفكرة تيجي ازاي. VF equal VI plus AT. VF 0 VI ب 20 plus A معرفهاش. طب والتايم هيبقى ب 60. هنودي ده هناك نيجاتيف 60. A equal 20 يبقى ال A equals نيجاتيف 1 over 3 متر per second square. نيجاتيف 1 over 3 هي 0.33. خليها كده عشان تطلع accurate result. عايز اجيب الديستنس دي equals VIT second equation half AT square
ال VI ب 20 multiply time 60 plus half multiply negative 1 over 3 multiply 60 بار 2 على الكالكوليتور هتطلع ب 600 متر ده الديستنس. طيب لو انا حطيت مثلا يا مستر بدل الرقم ده حطيت الرقم ده الديستنس تطلع 600 بالظبط، هتطلع 606 يعني هتطلع رقم اكبر شويه. طب الاجابه كده صح ولا غلط؟ لا صح، بس طبعا يفضل استخدام الفراكشن، افضل نستخدم الديسمال. 10 A car has started motion from rest at uniform acceleration 2 meter per second square. Next to moving a distance of 100 meters, the driver turned the engine off. The car stopped 5 seconds afterwards. Find the acceleration and the distance moved during this 5 seconds. مسألة مركبة، مسألتين في بعض الحقيقة. A car started motion from rest. أنا طبعا هضطر أرسم started motion from rest، يبقى ال VI بزيرو. At uniform acceleration 2 meter per second square أهي. Next to moving 100 meter، كانت الديستنس covered 100 meter. وبعدين إيه اللي حصل؟ قال لي الدرايفر عمل إيه؟ turned the engine off. أما أعملها off هنا، أدي الفكرة. طب تعالى كمل. ماشي. لما off كده الكار عملت stopping 5 second afterward. 5 second وعملت stop، يعني ال VF equal 0. فهمك المسألة تاني. واحدة العربية كانت ماشية بسرعة شوية، سرعت وبعدين بطل العربية، ده الدرايفر. فلما بطل العربية ابتدت تهدي سرعتها لحد ما وقفت بعد 5 second. خلينا نتفق على اتفاق ان احنا عندنا ال VF هنا equal ال VI الناحية التانية، ده اللي بيربط ما بين المسألتين. طيب ماشي، نكمل حل. هو عايز ايه حضرتك؟ عايز الاكسيريشن والديستنس during this 5 second، يعني في البارت التاني. عشان احل اي مسألة لازم يكون عندي A و VI. انا عشان اجيب ال A لازم VI. طب ال VI بتاعت البارت التاني اجيبها منين؟ اجيبها من البارت الاولاني، هي ال VF في الناحية التانية. طب اعرف اجيب ال VF؟ طبعا. تقوم اعمل كده وتقول لي الحاجات دي موجودة A و D و VI و VF موجودة في third equation، يبقى VF square equal VI square plus 2AD. VF squared equal VI بزيرو plus 2 multiply 2 multiply 100، يبقى ال VF square equal 400. عشان تبقى ال VF ببوزيتيف or نيجاتيف 20 هناخد البوزيتيف، ونيجي نقول لحضرتك كده. يبقى انا هاجي اكتب هنا دي ب 20 متر بير سكند. اخش في الناحيه الثانيه، ما ال VF equal ال VI. الناحيه الثانيه نقدر نجيب الاكسلريشن من الرول ده عادي، VF minus VI اللي هو الفيرست equation بس بالشكل الثاني ليه. VF بزيرو minus 20 على التايم اللي هو 5 نيجاتيف 4 متر بير سكند. طيب عايز اجيب الديستنس، مفيش مشكله، السكند equation، وممكن استخدم الثيرد، مفيش مشكله يا اساتذه. يبقى ال VI ب 20 multiply time في البارت التاني ب 5 plus half multiply negative 4 multiply time اللي هو 5 بس باور 2 عشان تطلع الديستنس على الكالكوليتور ب 50 متر. A body was moving at uniform velocity 4 meter per second for 8 seconds, and then at uniform acceleration 4 meter per second square for 6 seconds. Calculate the total distance moved by the body. برضو من المسائل المركبة هنبتدي نرسم المسألة. Body was moving at uniform velocity، ادي uniform velocity 4 meter per second، يبقى ال V equal 4 meter per second. الكلام ده تم في 8 second. ادام كلمة uniform velocity اتكتبت هنكمل معانا ال A بزيرو اهي، دي مهمة، وقانون مستخدم V equal D over T. منساش ان ال VI هنا equal ال VF في الناحية التانية، وابتدي اكمل المسألة. then at uniform acceleration، الاكسلريشن في البارت التاني 4 meter per second square for 6 second، يبقى التايم بتاعنا 6 second. calculate the total distance moved during moved by the body. طب احل ازاي؟ احل بسهولة جدا.
هاجي اقول له طيب احنا عندنا في الفيرست بارت اهو، ده الفيرست بارت هنا، انا عايز اجيب الديستنس في اول بارت، معايا تايم ومعايا في، وده قانون هعوض في القانون. ادي 4 الدي انا عايزها، التايم ب 8، يبقى دي equal 4 times 8 ب 32 متر. طيب بعد كده اسال سؤال، هي الفيلوسيتي دي كونستانت؟ يعني الفي هنا ب 4، طب والفي هنا ب 4 برضه، طب الفي اف هنا ايكوال الفي اي الناحيه الثانيه اللي هي 4 متر بير سكند. البادي ماشي بيونيفورم فيلوسيتي طول الديستنس دي، فهنا الفيلوسيتي هنا 4 4 4 4 ثابته عند 4 لحد ما اوصل هنا 4، وبخش في اي الناحيه الثانيه ب 4، هي الستارتنج بتاعتي من عند 4. اقدر اجيب الديستنس في السكند بارت ده، طبعا تي و A و في اي اجيبها بالسكند ايكويشن، في اي تي بلس هاف اي تي بار 2. في اي عندنا بقت ب 4 تايم ب 6 بلس هاف، تبلاي الاكسلريشن ب 4 ملتبلاي تايم ب 6 بار 2، يطلع الديستنس هنا ب 96 متر. عشان تيجي تقول لي الديستنس توتال ايكوال دي 1 بلس دي 2 اللي هي 32 بلس 96 عشان تطلع ب 128 متر. A vehicle has started motion from rest at uniform acceleration 2 meter per second square during 6 seconds and then moved at uniform velocity for half a minute. Next to that, the brakes are applied to decelerate the vehicle to stop within 5 seconds. Calculate the greatest velocity reached by the vehicle. Number B, the total distance moved by the vehicle. المسألة دي هنعملها بطريقة شكل تاني، شكل جميل قوي، عشان تتحل معانا بسهولة. نعملها بطريقة الجراف الحقيقة. A vehicle has started motion from rest. تعالوا ناخدها واحدة واحدة كده، نقوم عاملين جراف، تبقى سهلة قوي لو عملناها بطريقة الجراف، دي أفضل طريقة ليها الحقيقة. A car started motion from rest. تعالوا نعملها كده أهو، يبقى أنا بادئ من VI بزيرو، وبعدين at uniform acceleration 2 meter per second square، يعني acceleration بالبوزيتيف يبقى الفيلوسيتي زادت. during 6 second يبقى الحتة دي كده ب 6 second اهو، ده التايم بتاع البارت الأولاني. البارت الأولاني الأكسلريشن فيه ب 2 meter per second square and then moved by uniform velocity. uniform velocity اهي، دي uniform velocity السرعة ثابتة for half a minute. half a minute يعني التايم في البارت ده كده ب 30 second، وكأن دي ب 36 عشان أمشي من 30 second يبقى 36. المهم التايم ده ب 30 والتايم اللي هنا ده ب 6 second. ماشي. next that the brakes are applied to decelerate the vehicle. طبعا decelerate يعني نزلت كده. to stop يبقى الفاينل velocity equal 0. الفيلوسيتي في البارت ده فين الفيلوسيتي؟ اهي الفيلوسيتي في البارت ده بزيرو. to stop within 5 seconds يبقى التايم الأخير ده ب 5 second. ممكن تعمل لي 41 لو انت راجل أستاذ كده. ادي التايم، وده التايم بالسكند، والفيلوسيتي بالمتر بير سكند. الجريتست فيلوسيتي اوف ذا كار، فين الجريتست؟ اعلى فيلوسيتي وصلتها الكار هي هنا اهي، ان الفيلوسيتي قعدت تزيد، اعلى فيلوسيتي بعدين ثبتت بعدين قلت. فالفيلوسيتي اوف ذا كار يعني في البارت الاولاني، فنبتدي ناخدها البارت الاولاني. طب انا عايز الفي اف، والفي اي عندي بكام؟ ده الفي اي بزيرو، ومعايا التايم ومعايا الاكسلريشن، اقدر اجيبها من الفيرست ايكويشن. يبقى في اف ايكوال في اي بلس اي تي فيرست ايكويشن. في اف انا عايزها في اي بزيرو بلس اي ب 2 بلس تايمز التايم اللي هو ب 6، يطلع الفي اف ب 12 متر بير سكند اهو، ده ب 12 متر بير سكند. تعال نكمل. بعد كده هنبتدي نقول لحضرتك عايز التوتال ديستانس، مش ده velocity time graph. اجيب التوتال ديستانس ازاي؟ area under the graph or area below graph. distance equals area under the curve. الاريا under the curve اللي هي area of triangle plus area
of rectangle plus area of triangle. الترانجل الأولاني الاريا بتاعته بكام؟ بهاف البيز، يعني الحتة دي مثلا ب6 ملتبلاي الهايت. طب الهايت ده هنا كام؟ ارجع تاني اشوف الفيلوسيتي الماكس انا جبتها بكام. كانت الحتة دي ب12 اهي اللي انا جايبها، يبقى 12 بلس الاريا بتاعت الريكتانجل عبارة عن البارت ده length by width، الحتة دي ب30 ملتبلاي السايد ده ب12 بلس الاريا اوف لاست تريانجل، يبقى البارت ده كده هاف الاول تايمز 5 ملتبلاي الهايت. انا خدت البيز الهايت ب12 اهي، ونحط على الكالكوليتور تطلع ب 426 متر. ادي الفكرة. Thirteen. An object is moving according to the relation d equals 16t plus 1.5t square. Find initial velocity. مبدئيا عشان نعملها أول ما ألاقي equation بعملها بالشكل اللي احنا قدام حضرتك، بكتبها الايكويشن تاني اهي. دي هتبقى equal 16t plus 1.5t square. اقوم حاطط الايكويشن second equation تحتيها لان هي شبهها بالظبط اهي، بلس هاف at باور 2. ونقول لحضرتك هنكمبير ما بين الاتنين vi ب 16 متر بير سكند بالكومباريزون اهي. طيب تعالى بقى نعمل حاجة كده مهمة جدا. هناخد دي كده بالساين بتاعتها، فيبقى عندي half a equal 1.5 عشان تبقى ال a equal 2 multiply ال 1.5 ب 3 متر بير سكند سكوير. هنبتدي نقرا المسألة. هو طالب أول حاجة الانيشال فيلوسيتي أنا جبتها، تاني حاجة طالب الأكسيريشن جبناه. C the time required by the object، يبقى أنت عايز في C التايم by the object to stop، يبقى ال VF equal 0. if it decelerate at the same acceleration، decelerate يعني الاكسلريشن هتكون بالنيجاتيف، decelerate by the same acceleration يبقى بالنيجاتيف، والفي اي ثابته ما عنديش مشكله. طيب نيجي نعملها، يبقى الفي اف equals في اي بلس اي تي، في اف بزيرو، في اي ب 16 بلس اي نيجاتيف 3 والتايم تي. هنودي النيجاتيف 3 تي الناحيه التانيه تبقى 3 تي equal 16، يبقى t equal 5.33 second. ده التايم. نيجي بعد كده عايزين نجيب دي الأوبجكت velocity after moving 4 meter if it decelerates at the same acceleration. طيب عشان نجيبها نوسع بس المكان اهي، فنيجي نعملها كده object velocity. فأنا عايز ال VF لما الديستنس 4 متر والاكسلريشن ما ننساش ان هي نيجاتيف 3 متر بير سكند سكوير لان قال لي ديسلريت، والفي اي ثابته عندنا ما اتغيرتش عن 16 متر بير سكند. المساله بقت سهله. هنحط الثيرد ايكويشن في اف سكوير ايكوال في اي سكوير بلس 2 اي دي. في اف سكوير انا عايزها في اي 16 بس باور 2 بلس 2 ملتبلاي نيجاتيف 3 ملتبلاي 4. هنرص على الكالكوليتور هتطلع في اف سكوير برقم نعمل له روت هيطلع لي 15.2 متر بير سكند. اهو 14. An object is moving according to the relation VF equal 4T. ال VF وال T مش موجودين غير في الفيرست equation. VF equal 4T بس الفيرست VF equal VI plus AT. فهعمل حاجة جميلة جدا كده في الماس، أقوم حاطط 0 plus 4T. ما أثرتش في الإيكويشن بس خلت الإيكويشن دي شبه الفيرست إيكويشن، يبقى دي بقت شبهها بالظبط. بنيجي نعمل الكومباريزون بتاعتنا، ال VI بقت بزيرو، ال A بقت ب 4 متر بير سكند سكوير،
وبعدين بيقول لي find the final velocity، انت عايز VF covers after 18 meter، يبقى distance 18 متر. المسألة بقت سهلة لأنها طلعت given خلاص. هنحط الثيرد equation ونشتغل. V باور 2 equal VI باور 2 plus 2AD، ال VI ب0 plus 2 multiply 4 multiply 18، طبعا ده هيطلع ب 144، هنجيب الروت هيطلع ب 12 متر per second. An object is moving in a straight line according to the relation. ادي الريليشن اللي قدامنا ديت. طيب يبقى دي شبه انهي equation؟ فهنقول له v سكوير 36 minus 4d شبه الثيرد، بس على شرط ان دي هنسميها vf. vf سكوير equal vi سكوير plus 2ad. الاتنين دول كده بالكومباريزون، ال vi سكوير وال 36، فال vi سكوير equal 36 يبقى ال vi 6 متر per second ده ال vi. طيب نيجي نكمل 2a اهي مع دي مع دي، يبقى 2a equal نيجاتيف 4، يبقى ال a نيجاتيف 2 متر per second سكوير. هو طالب ايه في اول حاجة؟ ال initial velocity. نمبر b كمان طالب الاكسلريشن. نمبر c طالب مني time required by the object to stop. انت عايز ال t لما ال vf ب0. vf equal vi plus at، vi ب6 plus نيجاتيف 2 والتايم مش معروف. طب ال vf ب0، اودي النيجاتيف 2t الناحية التانية، بقى 2t equal 6، يبقى t equal 3 متر per 3 second I'm sorry. يبقى انا عندي هيطلع ب 3 second اهي. An object is moving according to the relation t equal half vf minus 6. t equal half vf minus 6. دي نحلها ازاي؟ قدامنا طبعا اكثر من حل، اي طريقه حل ماث. فانا لو حبيت مثلا هعملها بالطريقه الاطول او اللي حضراتكم بتحلوا بيها في الغالب. هنودي ال half f دي ناحيه تانية، فتبقى نيجاتيف half vf equal نيجاتيف 6، وهندخل التي هنا هتبقى بالنيجاتيف نيجاتيف تي. هنعمل ملتبلاي نيجاتيف 1 للإيكويشن كلها عشان أطير النيجاتيف، فتبقى هاف في اف equal 6 بلس تي. كده بعد ما عملت ملتبلاي نيجاتيف 1 هنا وهنا وهنا. طب أنا عايز أتخلص من ال 2 دي، فبعمل الإيكويشن نفسها ملتبلاي 2. سوري، أتخلص من الهاف، فبعمل ملتبلاي 2. طيب نعملها 2 ملتبلاي الهاف في اف، و2 كمان هنا بس بلس 6 تي. دي هتروح مع دي، تفضل لي ال VF equals 2 times 6 ب 12 plus 2 times T ب 2T. يبقى ال VF equal VI plus AT. ايه ده؟ على طول كده نحط الايكويشن، خلاص انت خليتها شبهها. هنكمبير، يبقى ال VI ب 12 ال A equal 2، فتبقى ال A equal 2 متر بير سكند سكوير. يبقى دي نمبر A ودي نمبر B. طب C طلب مني الديستنس لما التايم كان ب10. بطريقة بسيطة، ده موجود وده وده وده، يبقى أنا بتكلم في السكند equation. يبقى في اي تي بلس هاف اي تي بار 2 12 multiply 10 plus half multiply 2 multiply 10 بار 2. finally الديستنس هتطلع ب 220 متر. An object is moving in a straight line according to the relation VF equals 4 root d plus 25. الإيكويشن الوحيدة اللي فيها VF ودي هي الثيرد، بس الثيرد فيها VF سكوير.
هنعمل سكويرنج للتو سايد، فتبقى في اف سكوير ايكوال الفور هتبقى بالسكوير 16 وبراكت مكان الروت. والسكويرنج بيعمل ايه في الروت؟ بيطير الروت، فبس هنحطه في براكت، اللي هيطلع ده في براكت اهو. يبقى الفي اف سكوير ايكوالز ده ملتبلاي وده ملتبلاي، يبقى 16 دي بلس 400. هنبدل بس الاتنين دول مكان بعض عشان تديني بس شبه الثيرد ايكويشن. بدلنا، حط الثيرد ايكويشن دلوقتي كده. نقدر نقول ان الاتنين دول مع بعض vi سكوير equal 400، يبقى ال vi تحت الروت هتطلع ب 20. بعد كده نقول لحضرتك ان 2a مع 16 2a مع 16 تبقى 2a equal 16، يبقى ال a equals 8 meter per second square، وده المطلوب نمبر A. نمبر B طلب ال distance covered after 4 second، لما التايم ب 4 second نقول له خلاص، يبقى أنا بالسكند equation VIT plus half AT bar 2 20 time ب 4 half الاكسلريشن ب 8 وبعدين 4 بار 2 على الكالكوليتر نحسبها يطلع ب 144 متر. 18. An object is moving in a straight line according to the relation VF equals root 36 plus 5D. هنعملها squaring تبقى VF square equal 36 plus 5D السكوير تاير الروت. يبقى أنا عندي كده ال VF square equal VI square plus 2AD. بالكمباريزون VI square equal 36، يبقى ال VI 6 متر بير سكند. أنا عايز أقول لك إن ده نمبر A هو عايزها. نمبر B طلب ال acceleration of motion، هنكمبير 2A equal 5، يبقى ال A equal 2.5 متر بير سكند square. C displacement of the object after 10 second، انت عايز ال displacement after 10 second لما التايم ب 10. بسيط، second equation VI ب 6 times 10 plus half times ال A ب 2.5 times 10 بس بار 2 عشان تطلع الديستنس 185 متر. طيب نيجي بعد كده نمبر دي. طلب في نمبر دي عايز ال displacement when the velocity equals 20. نقول له عين. طيب نمبر دي حضرتك طالب مني displacement when the velocity يبقى ال VF ب 20. third equation VF equal VI plus 2AD 20 بس بار 2. ال VI كانت ب 6 بس بار 2 plus 2 multiply الاكسلريشن اللي هي ب 2.5 multiply دي هتبقى 400 equal 36 plus 2 times 2.5 ب 5 دي ودي دي هناك، يبقى 400 minus 36 equal 5 دي. فهتبتدي تجيب لي 400 minus ال 36 وهتشوفها على الكالكوليتر بكام، بتطلع ب 364 equal 5 دي. يبقى دي equal 364 على 5 نجيبها بالكالكوليتر هتطلع ب 72.8 متر. number E the object velocity after 5 seconds، يبقى انت عايز VF it 15 second not 5. يبقى ال first equation اهي VI هنحطها ب 6 بلس ال A اللي كانت ب 2.5 والتايم ب 15 ونحط ده على الكالكوليتر تطلع لي 43.5 متر بير سكند.
دي آخر مسألة كانت عندنا. أتمنى لكم التوفيق بإذن الله. واحدة واحدة وإحنا بنحل وبنراجع الفيديو، بشغل الفيديو، بشغل المسألة اتقرت، ستوب، بحاول أحل. بعد ما أنا بحاول أحل بتشيك بإن أنا بكمل الفيديو مرة تانية. لو وقفنا ومعرفناش نحل بنشغل فيديو نشوف طريقة حل المسألة. أتمنى لكم التوفيق يا أولاد.